सस्पतये नमस्तकेनां रोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः प्रदिव्यै सप्रतसभामे गोपाय एतदभ्या सभासदः यावतः कुरु सर्वमाजुर्वासदां सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महागुण आचम्या त्रिवार प्राणायाम्या आचम्या ओम हस्तौ प्रक्षाल्य अच्युताय नमः अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः पुनः हस्तौ प्रक्षाल्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा हस्तौ प्रक्षाल्य ओम केशवाय ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशपद्मनाभाय नमः दामोदर शंकरश्रवासदेव प्रत्युम्नार्दपुरुषोत्तमाधोक्षजा नारसिंहाक्षरजनाद्रुपेन्द्र हरिः श्रीकृष्ण परब्रह्म देवताय नमो नमः उत्तिष्ठन्वदभिषाचाः येते भमिहारकाः येते सामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे पृथिव्याः मेरोः पृष्ठशिः कूर्मो देवता सुतरं शब्दः आसनेन योगः अनन्तासनाय नमः कमलासनाय नमः विमलसुन्दः नमस्या परब्रह्मर्षिः परमात्मा देवता सुन्दरः प्राणायामेन योगः ॐ भूः ॐ भवः ॐ शिवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ मा ज्योतिरसमृतं ब्रह्म पूर्भवशिवहरं शुभे शोभने मङ्गले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यायां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डेषु काभ्यः मेरोर्दक्षिणदिग्भागदिरेन्द्रस्य उत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णाकावेर्योः अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमाणेन प्रभवादिवृष्टि संवत्सराणामध्ये शुभयोगशुभकर्मयोगप्रवदेशिकायामस्यामिषुजितो अस्य श्रीमद्काण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य दैवदेवत्तमस्य जगत्ब्रह्मणः जगत्प्रच्छनार्थमोदिनस्य श्रीसीतारामचन्द्रपरब्रह्मदेवतामस्याः श्रीसीतारामचन्द्रपरब्रह्मदेवता प्रीत्यर्थं श्री शांति कल्याण महोत्सवाक्षं कर्म करिष्ये इदं गणपतिं प्रार्थ्य ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदभिस्सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीपति थे नाम विप्रयवत् श्रीमहागणाधिपतिदेवताय नमः इदम् अक्षतानि स्वामिनः संवेष्ट्य नमो नारायणायेति मन्त्रेण ओम श्रीमहागणपते सरस्वत्यै नमः इदमावाहयित्वा तच्छम्योरावृणीमहे धातं यज्ञाय धातं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जीगातभेषजं शन्नोऽस्तुत्रपदे शं च दुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः इदं देवताभ्यं नमः इदं नमस्कृत्य ओं विश्वक्सेनं सकलविबुधप्रौढसैन्याधिनाथं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डोददानं मेघस्यामं सुमणिमकुटं वेदवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेत् देवं विजिततनुजं सूत्रवत्यासमेतं सूत्रपतिनाथाय श्रीमते विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः ध्यायामि आसनं करिष्ये कलहस्यामुखे विष्णुः कलशं దగ్గర పెట్టుకోండి कलशाराधनाक्षं करिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमा स्मृतः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः पुक्षोदसागरः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरग्वेदोषितुर्वेदः सामवेदोऽप्यधर्मणः अङ्गै तथैताः सर्वे कलशान् समाश्रितः आकलशेन गन्धा पुष्प अक्षतादिभिरभ्यर्च्य कलशेषु सुवक्षतानि मावेष्ट्य अय्य कलशल अक्षतలు వేయండి इदं देवताभ्यो नमः कलशेन श्रीगन्धं आरोप्य गन्धं వేయండి इदं देवताभ्यो नमः सपुष्पाणि मासाद्य రెండు పుష్పాలు వేయండి सपुष्पाणि मास्तीर्य कलशेषु नागवल्ली पत्राणि आरोप्य नागवल्ली पत्राणि आरोप्य तत्कलशानीमभिमन्त्र्याः अय्य कलशमि बोलिंचुंसच्छेति आपो वा यतकं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्रणवा आपः पशवः पौर्णमापमृतमापदम्राडापविराडापसुराडापजिन्दागुष्यापो
ज्योतिगुष्यापेजो गुष्यापत्यमापसर्वादैवतापवम्भूर्भवश्वरापवों तच्छम्योरावरणेमहे घातं यज्ञाय घातं यज्ञमदय देवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः भूर्ध्वं जीघातभेषजं शया या కూర్చో తీసుకొని తిప్పుతున్నాను 3 సార్లు ఇమం మే గంగే యమునే జవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ఇదమాయార్థేన అక్షతానీమా వేష్ట్య అక్షతక్షియ అయ్యా కూర్చో తీసుకొని ఆ జలాన్ని చక్కగా అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతో అభివాన్ యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యః అభ్యంతర శుచిః పుండరీకాక్షాయతే నమో నమః యజమానిం చ ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష్య ఇదం దేవతాభ్యః కలశోదకేషు హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయ ముఖే రాచమయం సమర్పయామి ఔపచారికేణ స్నానం ఆపోహిష్ఠేత మంత్రేణ ఉపచారికయామి సమూర్ధపుండ్ర ఒక పుష్పాన్ని ఉంచండి ఇమం వస్త్రేత మంత్రేణ మామూలుగా పుష్పాన్ని సమర్పయామి సమూర్ధపుండ్రార్థం शूद्रवत्या समेताय नमः ओं श्रीनेशाय नमः ओं शोभनांगाय नमः ओं सर्वपालकाय नमः मणिकुण्डलधराय नमः ओं वेत्रहस्तविराजिताय नमः पद्मासन सुसंयुक्ताय नमः किरीटिने नमः दत्तकाञ्चनभूषणाय नमः करिवक्त्राय नमः महाकायाय नमः निर्विघ्नाय नमः दैत्यमर्थनाय नमः तन्धोर्वयं वयं जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावनः नमस्ते संशीकेश महापुरुषपूर्वज श्रीधूपमाघ्रापयामि फलनिवेदनौ याः प्रणीर्या अमला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः अक्षतर्वेण బృహస్పతి ప్రసూతాస్థానం అభివంచన్మకం హసః అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి ఇదం ఫలనివేదనం సమర్పయామి శ్రీతాంబూలం పూగి అక్షతలు తీసుకుని 2 తాంబూలాల మీద అక్షతలు వేయండి పూగి ఫలైస్సగర్ పూరి నాగవల్లీధరేత ముక్తాచూర్ణసమాయర్థేన మంగళ దివ్య నీరాజనం దర్శయామి శ్రీమద్రమా జై బోలో రాజా రామచంద్ర భగవానికి సీతారామచంద్ర భగవానికి అయోధ్య రామచంద్ర భగవానికి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి ఇదం దేవతానుగ్రహయోగ్యతా సత్రేధోరగాయో విష్ణోరనామది విష్ణో పృష్ఠమది విష్ణోస్నిత్రేస్తో విష్ణోస్య విష్ణోర్ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా హిరణ్యశృంగం వరుణం ప్రపద్యే తీర్థం మే దేహియాజితః యన్మయా దత్తమసాచాకర్మణా వా దుష్కృతం సోహామ పాపో వ్రజో నిర్ముక్తో మక్తికల్మషః పద్మప్రియే పద్మినీ పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మధరాజితాక్షి విశ్వప్రియే విష్ణునమకోలే త్వత్పాద పద్మం మయి సన్నిధత్స్వ నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ దేవతాగ్రహ సిద్ధ్యర్థినవం బృహస్థానక్షత్రవత్భద్రవష్ణియం విష్ణుభాజస్సవితమగ్రవేదం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాజేన సకరేణ రక్షా భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామदैवाः భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాస్త్రీరంగే సుష్ఠుభాగం సత్తునో వేదం పరమం పవిత్రం పదాపదేః యత్సహజం పృష్ఠాదే ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రజమంతి శుక్రం యజ్ఞాపవేతం బలమస్తు తేజః ఇదం దేవతాభ్యः యజ్ఞాపవేతధారణాదికం శ్వశురదత్త ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతధారణం అని మామగారు ఇస్తారు ఇక్కడ. అంటే జనక మహారాజు ఆ రామచంద్రమూర్తికి యజ్ఞోపవీతాన్ని వేస్తూ రెండవ యజ్ఞోపవీతం యొక్క తాత్పర్యం ఏమిటి అంటే రామకళ్యాణం నుంచే మనకు ఆచారం మొదలైంది. రాముడి నుంచే ప్రధానమైనటువంటి మానవ ధర్మం. భార్య లేకుండా ఏ పుణ్యకార్యము ఏ యజ్ఞము అయజ్ఞోవా ఏషః అపత్నీకః. భార్య లేకుండా ఏది చేయడానికి వీల్లేదు. మరి భార్యకు యజ్ఞోపవీతం ఉండదు కదా అన్నప్పుడు
వివాహంలో స్త్రీనాం ఉపనయన స్థానే వివాహ. కాబట్టి స్త్రీ ధరించాల్సిన యజ్ఞోపవీతాన్ని కూడా పురుషుడే తన మీద ధరిస్తూ గృహస్థాశ్రమానికి ప్రతీకగా రెండవ యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించి తాను చేసే ప్రతి కర్మ. అందుకే ఎప్పుడు మగవాడు ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళినా సంకల్పంలో ఏమని చెప్పాలి? ధర్మపత్ని సమేతస్య. ఆ ధర్మపత్ని సమేతస్య అని చెప్పుకోవటానికి వీలుగే ఇక్కడ ఈ యజ్ఞోపవీత సమర్పణ. కాబట్టి ప్రతి కళ్యాణం, రామ కళ్యాణం జరిగిన సంప్రదాయం ప్రాజాపత్య సంప్రదాయం. మొత్తం 10 రకాల కళ్యాణాలు ఉన్నాయి. 10 రకాల కళ్యాణాల్లో ప్రాజాపత్య విధానంలో రుక్మిణీ కళ్యాణం జరిగింది రాక్షస వివాహం, సీతారామ కళ్యాణం జరిగింది ప్రాజాపత్య సంప్రదాయం. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగే కళ్యాణం ప్రాజాపత్య సంప్రదాయ ప్రకారంగా జరుగుతోంది. కాబట్టి వీక్షించండి చక్కగా. ఇప్పుడు పాద ప్రక్షాళన. చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి. భగవంతుడివి పట్టుకోవలసినవే పాదము. అందులో ఈ పాదం సాధారణమైన పాదం కాదు. ఏమిటి? బ్రహ్మ కడిగిన పాదము, బ్రహ్మము తానే ఈ పాదము, చెలగి వసుధ కొలచిన పాదము, కామిని పాపము కడిగిన పాదము. అహల్య శాప విమోచనం చేసింది ఈ పాదముతోనే. కాబట్టి ఆ అహల్యకు శాప విమోచనం చేసిన ఆ పాదములను కడుగుతున్నట్ట. దీనికి కారణం చెప్పాట, రామా నీ పాదాలు కడుగుతా అని. ఎందుకు అంటే నాకు ఉన్నది ఒకే ఒక్క పడువ, ఎందుకంటే నీ పాదం. ఓ రాజా రామచంద్ర భగవానికి. भागे अनेक फणिरायमानसे सस्य सहस्रफणामण्डलमण्डिते धिक्थन्ति छन्दोदोर्जण्डमण्डिते लोकालोकजलपदयुते लवण इक्षुसुरासृपदति क्षीरसुदूरकार्णपयुते परिव्रतजम्बोपलक्षकुशक्रौञ्च साल्माकपुष्कराक्ष सप्तद्वीपतन्विते इतरद्वीपकुशता. కన్యాదానం జీవితంలో ఒక్కసారైనా చేయదగినది. అమ్మాయిలు లేనటువంటి వారికి కన్యాదానం చేయడం కుదరదు. అలా అమ్మాయిలు లేనటువంటి వాళ్ళందరికీ మరి అమ్మాయి ఎవరు అంటే సీతమ్మనే వారికి కూతురు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పిన సంకల్పం మీరు చెప్పుకుంటే మీరు కన్యాదానం చేసినట్టే, మీ ఇంటికి అల్లుడు రామచంద్రమూర్తి వచ్చినట్టే. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే జిగీషయ. ఇంతకు ముందు వారు చెప్పిన శ్లోకం. అంటే ఈ కన్యాదాన ఫలం అన్ని దానాలు. ఇప్పుడు వీరు బంగారం దానం చేస్తున్నారు, అజ్ఞాత దాతలు. బంగారం దానం చేసేటప్పుడు తుభ్యమహం సంప్రదదే న మమ అని చెప్పాలి. ఓ రామచంద్ర ఇది నీదే. ఎప్పుడు కూడా దానం చేసిన వస్తువును తిరిగి మనం ప్రశ్నించకూడదు. దేవుడికి దానం ఇచ్చిన తరువాత నిన్ననో మొన్ననో చూసాం, ఎవరో ఒక వేములవాడలో తండ్రి వెళ్ళి డబ్బులు ఇస్తే బిడ్డలు వెళ్ళి అడిగారట, మా దాన్ని వెనక్కి ఇచ్చేయండి అని. శివార్పణమైనటువంటి దాన్ని దేవుడికి అర్పణమైనటువంటిది ఒకసారి ఇచ్చాము అంటే ఇచ్చాం. అందుకే సంకల్పం చెప్పిస్తారు, నా మమ, ఇది నీదే, ఇక నాది కాదు. అన్ని దానాలకు నమమ ఉంది సంకల్పం. నమమ చూడండి, తండ్రి కూతురుని దానం ఇచ్చేటప్పుడు నమమ అంటాడా? తెల్లవారికి నీకు నాకు సంబంధం లేదు అని అంటాడా? అల్లుడితో అనడు. బిడ్డకు తండ్రికి సంబంధం యావజ్జీవితము ఉంటుంది. ఆ సంబంధం ఉంచటానికే ఒక మాట ఇక్కడ వాడుతారు. నమమ అని చెప్పకుండా తుభ్యం ప్రజా సహత్వ కర్మభ్యః ప్రతిపాదయామి. ఓలో కోదండరామ భగవానికి. ఇదే చెప్పినటువంటి మాట. తుభ్యం ప్రజాసహత్వ,
ఓ రామచంద్ర, జనక మహారాజ్ చెప్తున్నారు ఏమని అంటే, ఓ రామ, మా అమ్మాయిని నీకు ఇస్తున్నాడు. ఎంత పుట్టింట్లో మహారాణి కోడల బిడ్డనా? ఎప్పుడు కూడా బిడ్డనే అవుతుంది. బిడ్డకు పుట్టినటువంటి కొడుకుని ఏమంటారు? దౌహిత్రుడు అంటారు. కొడుకు కొడుకు కంటే బిడ్డ కొడుకు గొప్పతనం ఉంటుంది. కొడుకు కొడుకు తన వంశానికి తన వంశాన్ని తరింపచేసే మనుమన్ని నా కూతురి ద్వారా నాకు ఇస్తున్నావు కాబట్టి జామాత దశమోగ్రహ అన్నాడు. కానీ కాదు, జామాత స్వయం విష్ణు, అదే రామచంద్రమూర్తి మనకు చూపిస్తున్నాడు. అల్లుడు సాక్షాత్తు నారాయణుడు, అదే ఇప్పుడు మంత్రంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఎంత గొప్ప సంస్కృతి. మమ సుత సహ ధర్మచరీతవ ప్రతీక్ష ఏనా భద్రంతే పానిం గృహ్ణీష్వ పానిన పతివ్రత మహాభాగ ఛాయేవ అనుగతా సదా సీతారామచంద్ర భగవానికి. ఇప్పుడు లగ్నాష్టకములతో ఇక స్వామివారికి చక్కగా సుముహూర్తం. जय बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या रामचंद्र भगवान की जय, एडुकुंडलवाड वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा गोविंदा। మంగళసూత్ర ధారణ. ఇప్పుడు రామకళ్యాణంలో ఇంకొక విశేషం మనకేమిటి అంటే, మనకు సమీపంలో ఉన్నది భద్రాచల క్షేత్రం. తెలుగునాట ఒక విశేషం ఏంటంటే, భద్రాచలంలో చైత్రమాసంలో కళ్యాణం అయిన తరువాతే సుముహూర్తం పెట్టుకోవాలి. రామనవమి కాకముంద పెళ్లిళ్ళు ఎక్కడా తెలుగునాట జరగవు, అంతే చైత్రమాసంలో. ఎందుకంటే రామ కళ్యాణంలో మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, రాముడి కళ్యాణంలో తలంబ్రాలను ఏమంటారో తెలుసా? గోటి తలంబ్రాలు అంటారు భద్రాచలంలో. గోటి తలంబ్రాలు అంటే ఒక 15 రోజుల క్రితం, మీరు పేపర్ చూసారో లేదో, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఈ పంట వేస్తారు.
ఈ పంట వేసేటప్పుడు రాముడి వేషము, లక్ష్మణుడి వేషము, హనుమంతుడి వేషము, సీత వేషం వేసుకొని రైతులు నాట్లు వేస్తారు, విత్తనాలు చల్లుతారు. ఆ విత్తనాలు చల్లి వాటిని బాగా అంటే పంట వచ్చిన తర్వాత తీసుకొచ్చి గోటితో ఒలచి అవి భద్రాచల రాముడికి తలంబరాలుగా తీసుకొని వెళ్ళే ఒక సంప్రదాయం వందల సంవత్సరాల నుంచి వస్తోంది. అందుకే భద్రాచల కళ్యాణంలో తలంబ్రాలను గోటి తలంబ్రాలు అంటారు. మొన్ననే ఆ వేడుక జరిగింది. ఇక్కడ 3 సూత్రాలు అంటే 3 ఉంటాయి. సూత్రం ఒకటే, బిల్లలు 3 ఉంటాయి ఈ మంగళసూత్రంలో. ఒకటి పుట్టింటి వారు, ఒకటి మెట్టింటి వారు, మరి ఇంకోటి ఎవరు ఇచ్చారు? భద్రాచలంలో విధర్మీయుడైనటువంటి సుల్తాను కూడా తానీషా ప్రభువు తాను రాముణ్ణి నమ్మాడు. అంటే రాముడి గొప్పతనం అది. అందుకే ఆనాటి నుండి గోల్కొండ ఆచారంలో మన ప్రాంతీయ ఆచారంగా 3 అంటే మంగళసూత్రముల్లో 3 బిళ్ళలు. ఈ మంగళసూత్రం ఇలాగే ఉండాలి అనేది ఏం లేదు. ఎందుకంటే మంగళసూత్రంలో తమిళనాడు మంగళసూత్రం వేరు, తెలుగునాట సంప్రదాయంలో వేరు, తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేరు, చాలా ఆచారాలు వేరుంటాయి. ఆచారాన్ని మనం ఎప్పుడు తప్పు పట్టకూడదు. మన ఆచారంలో ఇది. కాబట్టి మాంగళ్య తంతునానేన లోకరక్షణ హేతున కంఠే వదనామి సుభగే త్వం జీవ శరదాంశతం అస్మిన్ సూత్రే అస్మిన్ బింబే మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతీ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి కామేశబద్ధ సూత్ర మాంగళ్య శోభిత కంధరాయై నమః. ఈ నామ లలితా సహస్రనామంలో, ఆ లలితా సహస్రనామంలో మంగళసూత్ర ప్రస్తావన వస్తుంది. కామేశేన పరమశివేన బద్ధం ఎన్ మాంగళ్య సూత్రం కామోజ్జీవన హేతుభూతం తేన శోభిత కంధర యస్యాహ సా కామేశబద్ధ సూత్ర మాంగళ్య శోభిత కంధర. భాష్యంలో భాస్కరుల వారు రాస్తారు. అట్టి ఆ మంగళ సూత్రము ఇక్కడ ఉన్న ముత్తైదువులందరికీ దీర్ఘ సుమంగళిత్వమును ప్రసాదించుగాక అని అక్కడ పూజ జరుగుతూ ఉన్నది. దేవతా కళ్యాణంలో ఎప్పుడెప్పుడు కళ్యాణం చేసుకోవాలి అంటే ధర్మ సందేహాలు అడిగితే ఇదే చెప్పారు. పుట్టినరోజుకు రుద్రహోమం ఆయుష్య హోమం చేసుకోవాలి. మరి పెళ్లి రోజుకి ఏం చేసుకోవాలి? దేవతా కళ్యాణం జరగాలి. మీ ఇంటి దేవుడు ఎవరైతే ఆ దేవుడి కళ్యాణం మీ మ్యారేజ్ డే జరుపుకోండి. అంతేగాని మ్యారేజ్ డే అంటే స్వాగత గ్రాండ్ హోటల్కి వెళ్ళి కేకులు కోయడం కాదు. మ్యారేజ్ డే అంటే కోదండ రామాలయంకు వచ్చి కళ్యాణం చేసుకోవడమే దేవుడికి మంచిది. కాబట్టి మీ అందరికీ ఈ రోజున ఎవరెవరైతే వివాహ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారో ఈ 6 నెలల్లో వివాహ దినోత్సవాలు జరుపుకున్న ఇది ఒక సంహితా గ్రంథంలో చెప్పబడినది. ఏ దేవత ఆవిర్భావం రోజున ఆ దేవతా కళ్యాణం చేస్తారు. రామచంద్ర భగవానికి
जय बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की, अयोध्या रामचंद्र भगवान की, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద. రామచంద్ర దేవతాభ్యమహావం మాంగళ్యం తంతు నానేన లోకరక్షణ హేతున కంఠే భద్రామి శుభే మహతీ భద్రగా అంశదం మాంగళ్య విజంసులం రాజావర్ణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువం దయంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువో ధ్రువం ధ్రువే హవిషాః తస్మై దేవావతి ధ్రువన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. గం దేవతాభ్యమః సీతారామచంద్ర బ్రహ్మదేవతాపదారవిందయోః ఆనంద దివ్య మంగళకర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते. साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यमहाराष्ट्रम् आधिपत्यं वयम् आनन्द दिव्यमङ्गलनीराजनं समर्पयामि. सर्वं श्री सीतारामचन्द्र परब्रह्मदेवतानुग्रहकरुणा कृपाकटाक्षं प्रसादसिद्धिरस्तु. सर्वदा श्री रामचन्द्र परब्रह्मदेवतानुग्रहसिद्धिरस्तु. रामार्पणमस्तु तथास्तु. हरिः ओम्. श्रीमद्रमारमण गोविंद गोविंद गोविंद. आनंद दिव्यमंगल नीराजनं समर्पयामि. परमेश्वर अनुग्रह बल प्रसाद योग्यता संप्राप्ति सिद्ध्यर्थेन इदम् अक्षतारोपणाख्यं करिष्ये. ఆభరణములను మీ అందరికీ చూపించి స్వామివారికి సమర్పణం చేస్తారు. ఈ శాంతి కళ్యాణంలో ఇదొక వేడుక. ఎందుకంటే ఆభరణాలు ఎప్పుడు పెడతారు? ఎప్పుడు కూడా పెళ్లిలోనే పెడతారు. ప్రధానము అంటారు. అమ్మాయికి ప్రధానంలో పెట్టేటువంటి నగలు ఆభరణాలు. కాబట్టి ఇప్పుడు అవి తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. అందరూ వీక్షించండి చక్కగా. కళ్యాణాన్ని చూడండి. కుర్చీలు తెచ్చేసుకొని, వర్షం లేదు, చల్లగా ఉంది, వచ్చేయండి. అందరూ కూడా కుర్చీలు తెచ్చుకొని వచ్చేయండి. స్వామివారి యొక్క ఆభరణాలన్నీ చూడొచ్చు. రండి, వచ్చేయండి. బంగారు కొండలు కదా, రండి.
ఇది రామచంద్ర స్వామి వారికి. ఇది రామ మాడలు ఉంటాయి మొత్తం చూడండి, కింద అన్ని రామనామంతో ఉన్నటువంటి రామ మాడలు. కాబట్టి రామ పరివారంతో అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆభరణం ఆ భక్తుల యొక్క కానుక రామచంద్రమూర్తికి. మీ అందరూ దర్శిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ ఆ విశేష పుణ్యము లభించుగాక అని ఈ కోదండరామస్వామి వారి దివ్య చరణములకు మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య సమర్పణం చేస్తున్నాం. మా సీతమ్మ తల్లిది ఎంత బాగుందో చూడండి. నిజానికి ఇది మామూలుగా చూస్తే బంగారం, కానీ ఎప్పుడైతే ఆ తల్లి ధరిస్తుందో అప్పుడే ఈ బంగారానికి విలువ పెరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి మా ఇంటి బంగారం మీ ఇంటి బంగారం కాదు, ఇది ఈ లోక బంగారం సీతమ్మ తల్లి ధరించబోతోంది. ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహం మనందరి మీద వర్షించుగాక. మా తల్లి సీతమ్మ తల్లి మనందరినీ కరుణాకటాక్ష చూపులతో, ఎందుకంటే అమ్మా సీతమ్మ తల్లి అని భద్రాచల రామదాసు వేడుకుంటేనే ఆయన గదిలేడు. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈ అమ్మను నమ్ముకోవాలి. ఈ అమ్మ చరణాలను పట్టుకుంటే యత్ కటాక్ష సముపాసనా విధి సేవకస్య సకులార్థ సంపద సంతనోతి వచనంగమానసైః స్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే. అటువంటి ఆ మహాలక్ష్మీ స్వరూప సీతా మహాలక్ష్మికి అజ్ఞాత భక్తులు సమర్పించినటువంటి అద్భుతమైన సువర్ణ మణిమాల మీ అందరి పక్షాన సమర్పణం చేస్తున్నాం. జగన్మాత సీతామాతకి. రాముడి పక్కన ఉండటం లక్ష్మణుడికి కూడా భాగ్యమే. కాబట్టి మహనీయుల పక్కన ఉంటే, పువ్వులతో ఉంటే దారానికి విలువ పెరుగుతుంది, సత్పురుషులతో ఉంటే మనం కూడా బాగుపడతాం. రాముడికి సోదరుడు ఎప్పుడూ వెంట ఉండేటువంటి వాడు రామ పరివారంలో ఆదిశేషావతారంగా కీర్తించబడుతున్న మా లక్ష్మణ స్వామి వారికి ఈ సువర్ణ ఆభరణం కోదండరామాలయంలో మీ అందరి సాక్షిగా అజ్ఞాత భక్తులు సమర్పిస్తున్నారు. బోలో లక్ష్మణ మహారాజుకి. ఇక ఇది మీ అందరికి తెలుసు ఎవరిదో. 3 రోజుల పాటు మనందరినీ ఆడించిన ధీరుడు, రణరంగ శూరుడు, మన ఆపత్తులను పోగొట్టేటువంటి రణరంగ ధీరుడైనటువంటి మతిమంతుడు, బుద్ధిమంతుడు హనుమంతుడికి రామచంద్రుడిచ్చినటువంటి కానుక. ఎందుకంటే సీతమ్మను చూపించింది ఎవరు? ఆంజనేయ స్వామి వారి. లంకాపట్టణంలో ఉన్న వార్తను అప్పుడు ఆ కాలంలో మాల ఇచ్చాట. ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే సీతమ్మ హనుమయ్యకి ఇమ్మని చెప్పింది. ఆ మాలనే ఈ కోదండరామాలయంలో మనందరికీ ఈ విధంగా దర్శనమిస్తోంది. అందరికీ ఆ హనుమంతుడి యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణం. ఎందుకంటే ఈయన అనుగ్రహం ఉంటేనే మనకు రామదర్శనం అవుతుంది. పొలో పవన సుత హనుమానికి.
ఈ ఆభరణం గణపతికి. ఎందుకంటే ఎన్ని ఆభరణాలు ఎవరికి సమర్పిస్తామన్నా ఆటంకం రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మహాగణపతిది. ముదాకరాత్తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావతంసకం విలాసి లోక రక్షకం అనాయకైకనాయకం వినాశితే వదైత్యకం నతాశుభాశునాశకం నమామితం వినాయకం నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్కభాస్వరం నమత్సురారి నిర్జరం నతాదికాపదుర్ధరం సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం దరేతరోదరం వరం పరే భవత్రమక్షరం కృపాకరం ముదాకరం యశస్కరం యశస్కృతం నమస్కరం నమస్కృతం నమస్కరోమి భాస్వరం అకించనార్తిమార్జనం చిదంతనోక్తిభాజనం పురారి పూర్వనందనం సురారి గర్వచర్వనం ప్రపంచనాశభీషణం ధనంజయాదిభీషణం కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణం నితాంతకాంతదంతకాంతి మంతకాంతకాత్మజం అచింత్య రూపమంతహీన అంతరాయ కృంతనం హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం మహాగణేశ పంచరత్న మాదరేణ యోంబహం ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరం అరోగతాం అదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం సమాహితాయురష్టభూతి అభ్యుపైతి సోచిరాత్. బోలో గణాధిపతి భగవానికి. గణేశ పంచరత్నం అందరూ చదివితే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. కాబట్టి అందరి ఆటంకాలను తొలగించుగాక మా మహాగణపతి. మొక్కుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆభరణాలు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా రాముడికి చేరాలి అని గణపతికి సంకష్టహర చతుర్థి రోజున సమర్పించినటువంటి ముత్యాలమాల. ఇది మీ అందరికీ సంకటములు తీర్చే సంకట గణపతికి, సంకష్టహర గణపతికి అజ్ఞాత భక్తుల యొక్క అచింత్యమైనటువంటి కానుక. బోలో వినాయక భగవానికి. చూసారా ఒక ప్రేరణ. ఇంత వైభవాన్ని చూసి పూర్ణచంద్రరావు అనేటువంటి ఒక భక్తుడు ఇప్పటికిప్పుడు స్వామివారికి 1,00,000 రూపాయలను సమర్పణం చేసినారు. ఇది కాబట్టి రండి ఒకసారి. ఎందుకంటే చాలా గొప్ప విషయం. మీ పరివారమును, మీ కుటుంబమును ఆ కోదండరాముడు, ఆ మహాగణపతి, ఆ సాంబ సదాశివుడు చల్లగా చూచుగాక. అలాగే మనోవాంఛాఫల సిద్ధిరస్తు అతి తొందరగా 1,00,000 రూపాయలు సమర్పణం చేయండి. ఎందుకంటే అనౌన్స్మెంట్ మనము సాధారణంగా కోరికలు జరగకపోతే దేవుడికి మొక్కుతాం. ఆ మొక్కులు సంవత్సరాలైనా తీర్చాం. ఆ మొక్కు తీరడానికి మళ్ళీ ఇంకో మొక్కుతాం. కాబట్టి మొక్కులు మొక్కడం ఒక వంతు అయితే, మొక్కిన మొక్కును అతి తొందరగా, అంటే ఎంత తొందరపడాలి అంటే
భార్యకి ఏదైనా నగ చేయిస్తామన్నప్పుడు మర్చిపోతామా చెప్పండి? మర్చిపోతే ఇంట్లో మనం ఉండలేము. అలాగే భార్యకు ఎంత తొందరగా చేయిస్తామో భగవంతుడికి కూడా అంత తొందరగా మొక్కు తీర్చాలి. ఇలా చెబితేనే అర్థమవుతుందని అలా చెబుతున్నా. కాబట్టి అతి తొందరగా మీ మొక్కును తీర్చుగాక. అలాగే ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారు భరద్వాజ గారు. జానకి మామి అనేటువంటి ఒక తల్లి అప్పటికప్పుడు అప్రయత్నంగా ఆవిడకి ఎందుకో కోరిక కలిగింది. మెడలో ఉన్నటువంటి 40 గ్రాముల బంగారాన్ని తీసి స్వామివారికి సమర్పణం చేశారట. ఆ తల్లికి కూడా గట్టి చప్పట్లతో నమస్కారం చేస్తూ, అంటే ఆ సమర్పణ భావం ముందు ఇంకా వెల కట్టలేమండి. 40 గ్రాముల 4 గ్రాముల అని మనం లెక్క కట్టాల్సిన పనిలే. ఆ సమర్పించే బుద్ధికి మీ అందరు కూడా చప్పట్లు కొట్టండి. ఆ బుద్ధి అందరికీ మనకు కలుగుగాక. ఎందుకంటే ఇది శాశ్వతం, మిగతాదంతా అశాశ్వతం. స్వామికి ఇస్తే నిలబడిపోతుంది. మన ఇంట్లో ఉన్న బంగారం ఎప్పుడు కొట్లకు వెళ్తుందో తెలియదు. ముత్తూటు వాడికి వెళ్తుందా, ఇంకో వాడికి వెళ్తుందా, లోన్ తీసుకుంటామా తెలియదు. కానీ ఇక్కడ కనుక మీరు ఇస్తే ఏ లోన్లు మీకు అవసరం పడాల్సే ఉండదు. కాబట్టి లోన్ లేకుండా ఉండాలంటే బంగారం లోన్ కాదు తీసుకోవలసింది, కోదండరాముడికి మీరు చెల్లిస్తే జీవితంలో మీకు లోన్తో పని లేకుండా భగవంతుడు చూస్తాడు. అది విషయం. గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. జై బోలో రాజా రామచంద్ర భగవానికి, సీతారామచంద్ర భగవానికి, అయోధ్య రామచంద్ర భగవానికి, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద.
శ్రీలలితే అంబా బాహి జగదంబా బాహి మాతా బాహి జయ దుర్గా బాహి మాతా బాహి శ్రీ సీతా బాహి గోవింద పుష్పలు పట్టుకోండి. ఓం ధాతాపుర సాధ్యం ఓం ధాతాపరస్తాధ్యముదా జహార శక్ర ప్రగద్భాన్ శస్త్రస్త్రః తమేవం విద్వానమృతః భవతి సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వజంభవం విశ్వం నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదం విశ్వదపరమానందం విశ్వం నారాయణం హరిం విశ్వమేవేదం పురుషస్తద్విశ్వముపదేవతే పదం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగం శాశ్వతగం శుభమచ్యుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణ పరః నారాయణ పరం బ్రహ్మతత్వం నారాయణ పరః నారాయణ పరో ధ్యానం నారాయణ పరః యజ్ఞం జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే భవ అంతర్బహిర్జగత్ సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః అనంతమవ్యయం కవిం సముద్రాంతం విశ్వజంభవం పద్మఘోషం పదేకాశకం హృదయం చాప్యలోకం అథో నిశ్యామతస్యాం వేణాభ్యాం ఉపలగచ్చతే జ్వాలమాలాకులం భాదే విశ్వస్యాయతనం మహతో సంతతకం సలాభస్థలం భక్త్యాఘోషసన్నిభో తస్యాంతే సుసరగం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానగ్నం విశ్వాక్షర విశ్వదామకః సోగ్రభగ్విభజన్ దుష్టన్నాహారమదరకవే తిర్యగోర్గవదస్తాయిరస్మయత్తస్య సంతతా సంతాపయతి సందేహమాపాదలమస్తకః తస్య మధ్యే మన్నిషిక అనియోర్గో వ్యవస్థితః నీలతాయత మధ్యస్థరుధ్యలేకే ఉభాస్వర నేవారుషగవర్ధన్మే వేదావా సత్యనోపమ తస్య ఆశఖాయ మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః సబ్రహ్మ సదవస్తహదిస్యేంద్రస్వాక్షర పరమేశ్వర రాజాదిరాజాయ ప్రసయ్య సాహినే నమో వయం వయే శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ వక్ష్యో కామేశ్వరో వై శ్రవణోపదదాతు కుబేరాజ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయుః ఓం తదాత్మ ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్వరా నమః అంతశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్త్వం వశత్కారస్త్వమింద్రస్త్వం రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతిః త్వం తదా జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మబోధ ఈశానः సర్వవిద్యానాం ఈశ్వరः సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్ బ్రహ్మణోధిపతిర్ బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదా శివాం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగదామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంగురాం శ్రీమన్మంతరగాక్షరద్దుర్భవః బ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్యగురుంబినీం సరసిజాం వందే మగున్నప్రియాం శుద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్ జయలక్ష్మీర్ సరస్వతి శ్రీర్లక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా వరాంకుశోపాశవేదముద్రాం కరే వహంతీం కమలాసనస్తాం బాలార్కగౌడ ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజయామమ్మాం జగదీశ్వరీం తాం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే. దేవతాభ్యో నమః. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. దాశరథాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి తన్నో రామచంద్ర ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే రామపత్న్యై చ తన్నః సీతా ప్రచోదయాత్. ఓం అంజనీసుతాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్. శ్రీమద్కలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య దేవదేవోత్తమస్య జగత్తుమ్యః జగత్తుక్షణార్థమధురిణస్య హనుమత్ లక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండరామచంద్ర పరబ్రహ్మదేవ సీతా కోదండరామచంద్ర పరబ్రహ్మదేవతాభ్యో నమః. పాదారవిందయోః సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి. గురుదేవ్ అలాగే పవిత్రమైనటువంటి వ్యాస పౌర్ణిమ గురు పౌర్ణమి నాడు మన కోదండ రామాలయంలో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి మేధా దక్షిణామూర్తి హోమం, అలాగే శ్రీ పార్వతీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకంగా రుద్రాక్షలు, కలము, ప్రసాదం కూడా ప్రత్యేకంగా అందజేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అథర్వవేద పండితులు అలాగే